یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے کے لیے، ڈائریکشن لینے کے لیے عربوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور عربوں نے سناتن دھرم کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ہے نا، وہ وقت کی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں جا رہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ انڈین کلچر ہے وہ پوری دنیا کو فیسینیٹ کرتا ہے، یہ صرف عرب کنٹریز نہیں ہے۔ یہ ریکگنیشن صرف پرائم منسٹر مودی کی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے انڈیا کی ہے۔ انڈیا اس وقت بہت ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا اب ریکگنائز کرنے لگی ہے انڈیا کو کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے، صرف ملٹری پاور نہیں بلکہ ایک کلچرل پاور کے طور پہ ایک بڑی اسٹرانگ ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے۔ تو آپ اس پہ آپ فخر کیجئے کہ آپ کا ملک جو ہے دنیا میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ دنیا اسے ریکگنائز کر رہی ہے، اس کو ایکنالج کر رہی ہے۔ اور دوستو، جانتے ہیں اس میں سب سے مزیدار بات کیا ہے؟ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستان سب جانتے بوجھتے کہ سارے جو عرب ملک ہیں وہ سناتن دھرم کی طرف جا رہے ہیں، مندر کھول رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کسی اور جگہ ہو رہا ہوتا نا تو یہ ہنگامہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ شیخوں کو، عربوں کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سارا پیسہ وہیں سے آتا ہے، وہ کل کو ان کی روزی روٹی بند کر دیں گے، تیل بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے، مودی جی نے کہاں لا کے ان کو پٹکا ہے۔ آج یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ شیخ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور سناتن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب نہ ان کی چیخیں جو ہے نا وہ گلے میں گھٹ کے رہ گئی ہیں، یہ اندر ہی اندر دم گھٹ رہا ہے ان کا۔ اور یہ دیکھ کے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ دوستو، آپ کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ وسیم صاحب، ابھی پردھان منتری مودی کویت سے واپس آئے ہیں، جہاں پر ان کا بہت ہی بڑھ چڑھ کر سواگت کیا گیا، اور وہاں پر ان کو آرڈر آف المبارک الکبیر جو ہائیسٹ سول آنر ہے اس سے بھی نوازا گیا۔ کویت وہ 20ویں کنٹری ہے جہاں سے پردھان منتری مودی کو اس طرح کا سمان، اس طرح کا آنر ملا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب پردھان منتری مودی کویت میں تھے تو وہاں پر کچھ اس طرح کے انفلوئنسر سے بھی ملے جو یوگ اور جو انڈین پریکٹسز ہیں کچھ وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی بات کریں، یو اے ای میں الگ الگ کنٹریز کی، سعودی، یو اے ای، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں لگاتار جو پردھان منتری مودی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انڈین کلچر ہے اس کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو؟ اس کے پیچھے کا کیا ریزن آپ کو نظر آتا ہے، کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو انڈین کلچر ہے وہ پوری دنیا کو فیسینیٹ کرتا ہے، یہ صرف عرب کنٹریز نہیں ہے۔ انڈین ڈانسز، انڈین میوزک، انڈین لٹریچر، ان کی ٹریڈیشنز، ویلیوز، یہ چیزیں پوری دنیا کو فیسینیٹ کرتی ہیں۔ فیملی سسٹم ہے، فیملی ویلیوز ہیں، یہ تو ویسٹ کو بھی اتنا ہی فیسینیٹ کرتا ہے جتنا عرب کنٹریز کو۔ ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے وہاں پہ، یہ ریکگنیشن صرف پرائم منسٹر مودی کی نہیں ہے بلکہ یہ پورے انڈیا کی ہے۔ یہ انڈیا اس وقت، یعنی جو اگر آپ پورا دنیا کا نقشہ دیکھیں تو بہت ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا اب ریکگنائز کرنے لگی ہے انڈیا کو کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے، صرف ملٹری پاور نہیں بلکہ ایک کلچرل پاور کے طور پہ ایک بڑی اسٹرانگ ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ وقت کے دھارے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں۔ سائنس میں آپ دیکھ لیں، آپ آرٹس میں دیکھ لیں، بہت آگے جا رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی انڈین ورک فورس ہے جو کام کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ریکگنیشن ہے انڈین
सोसाइटी की, इंडियन स्टेट की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है। तो मैं समझता हूँ ये एक फ़ख्र की बात है, जिसको आप गर्व कहते हैं, पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए, कि वो जो उनको हाईएस्ट ऑनर मिला है वहाँ पे कुवैत में, और 20 से ज़ायद मुल्क उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दे चुके हैं। तो आप इस पे आप फ़ख्र कीजिए कि आपका मुल्क जो है दुनिया में इस मकाम पे पहुंच गया है कि दुनिया उसे रिकग्नाइज कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है। जी अंबर। बिल्कुल, बेशक ये बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, कि प्रधानमंत्री मोदी को 20वीं कंट्री कतर रही जिसने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। ये बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को उनको इस तरह से रिकग्नाइज किया जाता है, इतनी इज्जत अफजाई और प्यार मिलता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ हमारी जो कल्चर है और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इज्जत, सम्मान और लोगों का इंटरेस्ट उसमें देखने के लिए मिल रहा है। हम सऊदी अरेबिया की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, यूएई की बात करें, हर जगह एक इंटरेस्ट नजर आता है लोगों के अंदर कि वो जो इंडियन प्रैक्टिसेस हैं, योग की बात करें या फिर आप जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनको भी पढ़ने जानने की कोशिश लोग कर रहे हैं। अब अरेबिक अनुवाद, ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं। लोग भारतीय जो स्क्रिप्चर्स हैं, कल्चर है, उन पे और ज्यादा उनकी रुचि यानी कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? लोगों को वहाँ की लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके जो यहाँ के स्क्रिप्चर्स हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि सनातन धर्म, सनातन का मतलब है इटर्नल, टाइमलेस, और धर्म का मतलब है रिलीजन। तो सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो, हमेशा के लिए हो। तो अगर आप इस मज़हब को आप स्टडी करें और आप जो मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप पढ़ें, महाभारत है, रामायण है, इनको आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि इन किताबों में जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, हमेशा रहने वाली जो वैल्यूज़ हैं, वो आपको नज़र आती हैं। आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, एक मोरालिटी, वो आपको नज़र आती है। जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्से कहानियों से इंसानों को बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और वर्चू क्या है, और ईवल क्या है, और ईवल से बचना है, और वर्चू को अडॉप्ट करना है। यानी आप समझ लें कि ये जो इंसानी ह्यूमन विजडम की जो महराज है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इन किताबों में। मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गुडनेस को, वर्चू को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को, और सिंपलिसिटी को, ये आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं, यानी वो कैरेक्टर्स जो कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरी उस कहानी में, उस नैरेटिव में, आपने उनको एम्यूलेट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया को पता चलनी चाहिए। जो इंडियन विजडम है, जो कि सदियों और हज़ारों सालों पे मुहित है, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए। और अब ये बड़ी बात है कि अरबिक में वो ट्रांसलेशंस हुई हैं महाभारत की, रामायण की, अरब उनको पढ़ेंगे, उनसे वो इस्तिफादा करेंगे, देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक माइलस्टोन है ये। भारतीय अगर कल्चर की बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, और हम पूरी दुनिया को परिवार की तरह देखते हैं और उसका भला चाहते हैं।
इस तरह की प्रार्थना की जाती है। तो ऐसे में जहाँ पर किसी और की जगह ही नहीं है, वहाँ पर एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे कल्चर, धर्म को जगह मिलना, पढ़ना भी, जानना भी, ये एक बहुत बड़ा आप बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम इसको देख सकते हैं। आप किस तरह से और कैसे देख रहे हैं इसको? खास तौर से वो सोसाइटी जहाँ से इस्लाम निकला, ओरिजिनेट हुआ। मेरा ख्याल है जी, देखिए ना, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि हम आ, अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन करने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए अरबों की तरफ देखते हैं, और अरबों ने सनातन धर्म की तरफ देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये अजीब सी बात है और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो अरब है ना, वो वक्त की रफ्तार के साथ चल रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, वो पीछे नहीं जा रहे। हम पीछे जा रहे हैं। हम जो यहाँ के रहने वाले हैं लोग, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लोगों की जिनसे मेरा और आपका ताल्लुक है, हमारे जो उलमा हैं, ये पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अरब जो है ना, वो उन्होंने जो स्पिरिट ऑफ द टाइम है ना, उसको उन्होंने भांप लिया है, उन्होंने देख लिया है। उन्होंने कहा जी आगे जाना है, उनके साथ ताल्लुक रखना है जो आगे जा रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना जो पीछे जा रहे हैं।